شہری اپنے ای چالان کیسے چیک کریں؟ شہریوں نے سوالات اٹھا دیے۔ چالان چیک کرنے والے پورٹل اور اپلیکیشن تاحال نامکمل۔ ای پورٹل مکمل نہ ہونے سے شہری چالان نہیں دیکھ سکیں گے۔ فی الحال صرف پوسٹ کے ذریعے چالان گھر بھیجے جائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہریوں نے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ چالان چیک کرنے والے پورٹل اور اپلیکیشن تاحال نامکمل ہیں۔ ای پورٹل مکمل نہ ہونے سے شہری چالان نہیں دیکھ سکیں گے۔ فی الحال صرف پوسٹ کے ذریعے چالان گھر بھیجے جائیں گے۔ بتاتے چلیں کہ شہری اپنے ای چالان کیسے چیک کریں؟ شہریوں نے سوالات اٹھا دیے۔ چالان چیک کرنے والے پورٹل اور اپلیکیشن تاحال نامکمل۔ ای پورٹل مکمل نہ ہونے سے شہری چالان نہیں دیکھ سکیں گے۔ فی الحال صرف پوسٹ کے ذریعے چالان گھر بھیجے جائیں گے۔ بتاتے چلیں کہ شہریوں نے ای چالان سے متعلق سوالات اٹھا دیے ہیں۔ چالان چیک کرنے والے پورٹل اور اپلیکیشن تاحال نامکمل ہیں۔ ای پورٹل مکمل نہ ہونے سے شہری چالان نہیں دیکھ سکیں گے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسامہ ملک سے۔ اسامہ بتائیے گا اس سے متعلق۔ بالکل اکثر کا گزشتہ روز تک ہی نفاذ کر دیا گیا ہے۔ اب تک تقریباً جو ہے وہ 3000 سے زائد جو ہے وہ چالان ہو چکے ہیں اور یہ کروڑوں روپے کے جو ہے وہ چالان ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ کچھ بہت زیادہ لوپ ہولز بھی آئے ہیں کہ شہری اپنا چالان کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ آیا اتنی بڑی کیا ٹریفک پولیس کے پاس جو پاکستان پوسٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، کیا پاکستان پوسٹ کے پاس ان کے پاس اتنے افراد موجود ہیں کہ وہ ہر گھر پہ جو ہے وہ چالان پہنچایا جا سکتا ہے؟ اگر ایوریج ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ 5000 چالان ڈیلی بیسس پر ہو رہا ہے، آج 5000 ہوتا ہے، کل 5000 ہوتا ہے، پرسوں 5000 ہوتا ہے، تو یہ 5000 جو چالان روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں اور 5 دن بعد یہ 25000 چالان بن جائیں گے۔ تو اس کو کس طریقے سے پاکستان پوسٹ کے ذریعے لوگوں کے گھر پہ بھیجا جائے گا؟ اگر فار ایگزامپل ایک چالان پاکستان پوسٹ نارتھ کراچی کے ایڈریس پہ بھیجتا ہے اور جب وہ پوسٹ مین وہاں پر جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو شخص یہاں پر نارتھ کراچی کے ایڈریس پہ چالان جس کے گھر پہ گیا ہے وہ تو رہتا ہی بلدیہ ٹاؤن میں، تو اس کو بلدیہ ٹاؤن جو ہے وہ دوبارہ منتقل کرنا پڑے گا۔ اس میں اب یہ ایک ٹریفک پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ ایک پورٹل بنایا جائے گا اور ایک جو ایپلیکیشن ہوتی ہے موبائل ایپلیکیشن اینڈرائڈ فونز کے لیے وہ بنائی جائے گی، اس پہ شہری اپنا ڈیٹا ڈال کر اس کو جو ہے وہ چیک کیا جا سکتا ہے، لیکن تاحال وہ اس کا جو ہے وہ بھی کام جاری ہے، اس کا کام مکمل نہیں ہوا ہے۔ ای چالان پر شہریوں کی جانب سے بہت زیادہ جو ہے وہ سوالات اٹھا دیے گئے ہیں۔ چالان چیک کرنے والے پورٹل اور ایپلیکیشن جو ہے وہ تاحال نامکمل ہے۔ ای پورٹل نہ ہونے سے شہری جو ہے وہ چالان نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ فی الوقت صرف پوسٹ کے ذریعے جو ہے وہ چالان گھر بھیجا جائے گا۔ اب جو ہے وہ شہری کافی پریشان ہیں۔ اب شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ اتنے زیادہ جو ہے وہ چالان کر دیے گئے ہیں، 5 منیمم بھی جو چالان ہے وہ 5000 روپے کا ہے، زیادہ سے زیادہ لاکھوں روپے کے چالان جا رہے ہیں۔ تو ابھی تک جو ہے وہ پورٹل بھی نہیں ہے اور پاکستان پوسٹ کس طریقے سے بھیجے گا؟ اب یہ ٹریفک پولیس حکام کے لیے بھی جو ہے وہ ایک اہم سوالیہ نشان ہے کہ چالان تو کر دیے گئے ہیں، گزشتہ روز سے تقریباً اس وقت تک 2 کروڑ روپے سے زیادہ کے چالان ہو چکے ہوں گے، لیکن یہ 2 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ وصول کس طریقے سے کی جائے گی؟ یہ اب ٹریفک پولیس حکام پر بھی جو ہے وہ ایک بہت بھاری ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ وصولی جو رقم ہے وہ کس طریقے سے ہوگی اور وہ اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے اسامہ ملک، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ اسی حوالے سے بات کریں، آپ کو بتائیں کہ آمدن پہلے ہی کم، اخراجات زیادہ ہیں، اوپر سے ای چالان کا بوجھ، شہری تل ملا اٹھے۔ شہریوں نے بھاری جرمانوں کو زیادتی قرار دے دیا۔ اتنی کمائی نہیں جتنے چالان ہو رہے ہیں۔ بائک رائڈرز کی بھی دہائی۔ شہریوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں صحیح ہے اس جگہ سے، بھاری جرمانہ یہ غلط ہے، غریب بندہ کیا کرے گا، اس کے لیے ریلیف دیا جائے۔ بھائی ہم تو یہ کہیں گے کہ مقصد یہ کہ ناجائز ہو رہا ہے، اصل میں ڈمپر مافیا کو بند کرنا تھا، انہوں نے جو ہے سارا جو ہے لوڈ جو ہے بائک والے پہ ڈال دیا ہے، بائک پہ ڈال دیا ہے، ہیلمٹ کی صورت میں، چلان کی صورت میں اور لائسنس کی صورت میں، اور اتنے چلان کہ بندے کی اتنی تنخواہ نہیں ہے، آدمی بجلی کا بل بھرے گا، گھر کا کرایہ بھرے گا، بچوں کو تعلیم دلوائے گا، پیٹرول ڈلوائے گا یا یہ بھرے گا چلان، تو بھائی یہ بالکل ناجائز ہو رہا ہے، اور سمجھ لو ایک طریقے سے بالکل ایسا ناجائز ہو رہا ہے کہ انسان بھوکا مر جائے بس، یہ اتنا ناجائز ہو رہا ہے کسی کے ساتھ کہ گورنمنٹ جو ہے انصاف نہیں کر رہی ہے۔ ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں بھائی جیسے پہلے چلان تھے، نارمل چلان تھے، وہ کاٹے جائے، جائز کاٹے جائے، اگر کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے اس کا بھی چلان کاٹا جائے مگر جائز کاٹا جائے، کسی کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے تو اس کا بھی چلان کاٹا جائے، جائز کاٹا جائے، جو وہ افورڈ کر سکے، اتنا چلان نہیں کاٹا جائے کہ بیچارہ غریب مر جائے۔ بھاری چلان تو بہت وہ ہیں کہ ہم لوگ نہیں طے کر پاتے، لیکن یہ جو ہے چلان میں سے صحیح ہے کہ بعض لوگوں کے پاس نہیں ہوتا کہ
NIC नहीं है किसी के पास, चाहे वो लाइसेंस नहीं है, उस पे चलानी है सही है, और जिस पे सारी चीजें मौजूद हैं उस पे चलान जो कट रहा है वो गलत है। ट्रैफिक पुलिस का ई चलानिंग सिस्टम बाकायदा तौर पर फाल। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक निज़ाम के आगाज के बाद सिर्फ 24 घंटों में 2000 से ज़ायद चालान किए जा चुके हैं। शहरियों की सहूलत के लिए खुसूसी मोबाइल ऐप तैयार की गई है। शहरी ऐप के जरिए अपने चालान से बाखबर और ट्रैफिक जुर्माने आसानी से चेक कर सकते हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि पब्लिक को समझना चाहिए कि अब वो चीज़ नहीं है कि आप ग्राउंड पर डॉज करके निकल जाएं या पैसे देकर निकल जाएं, या अगर टिकट हो तो 200 या 400 का हो तो आप भर के चले जाएं। अब ये टिकट्स भी महंगे हैं और देखे भी आपको जो है ना वो हमारे कैमरे रहे हैं। तो अब आपने जो है ना इसको जहन में रख के गाड़ी चलानी है कि मुख्तलिफ जगहों से जब आप गुजरेंगे तो आपकी पिक्चर्स कैप्चर होंगे, वायलेशन हाईलाइट होंगी, टिकट्स जनरेट होंगे। तो आपने एक ज़िम्मेदार ड्राइवर का सबूत देते हुए हर चीज़ को जहन में रख के गाड़ी चलानी है, क्योंकि रोड पे चलना यानी कि एक तरफ आपकी अपनी जान और दूसरी तरफ बाकी कम्यूटर्स जो हैं उनकी सेफ्टी, ये दोनों चीज़ें जब आप जहन में रखेंगे तभी एक डिसिप्लिन रोड के ऊपर हमें नज़र आएगा। तो इनिशियली जो हमने टिकट्स जनरेट की हैं वो यानी कि ऐसी वायलेशंस की हैं जो कि एक्सीडेंट्स का बायस बनती हैं, जैसे कि वन वे की वायलेशन है, हेलमेट का ना पहनना, सीट बेल्ट का ना लगाना, गाड़ी चलाते हुए टेलीफोन का इस्तेमाल करना, ओवर स्पीडिंग करना, रेड लाइट को जंप करना। तो इससे ये होगा कि एटलीस्ट हम उस जगह को हिट कर रहे होंगे जिससे लोगों की जानें बचा सकें हम। ट्रैफिक पुलिस ने शहर में जदीद ई चलानिंग सिस्टम पर बाकायदा काम शुरू कर दिया। DIG ट्रैफिक ऑफिस में मॉनिटरिंग रूम कायम, 1100 से ज्यादा कैमरों के जरिए शहर भर की सड़कों की निगरानी की जा रही है। DSP काशिफ नदीम के मुताबिक कैमरे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी को कवर करते हैं। नंबर प्लेट को फोकस किया जाता है। सिस्टम के जरिए एक्साइज रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की जा सकती है। से सिस्टम चल गया। कल पहले दिन 2662 चालान जो है वो इशू किए गए। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज के थे, सीट बेल्ट्स के थे, उसके ऊपर आपका वन वे वायलेशन के थे, स्पीड वायलेशंस के थे, जिब्रा के थे, इसी तरह मोबाइल फोन के यूजेज के थे। तो सिस्टम माशाल्लाह चलना शुरू हो गया। चालान हमारे प्रिंट आउट हो गए हैं। कल दोपहर कल शाम तक लोगों के ये अपने एड्रेसेस पे पहुंच जाएंगे। उस एड्रेस पे पहुंचेंगे कि जो कैमरे ने वायलेशन रिकॉर्ड की है उस नंबर प्लेट के अगेंस्ट जो आपके पास एड्रेस वहाँ पे एक्साइज का मौजूद है वहाँ पहुंचेंगे। खबर आपको देखे, सहाफ़ी इम्तियाज मीर कत्ल केस में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बताते चलें, सहाफ़ी इम्तियाज मीर कत्ल केस में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। बता रहे हैं कि सहाफ़ी इम्तियाज मीर कत्ल केस में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया और इस हवाले से मुल्जिमान से मज़ीद तफ्तीश करनी है, जिस्मानी रिमांड भी दिया जाए और ये पुलिस की सदा है। सहाफ़ी इम्तियाज मीर कत्ल केस में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बताते चलें कि सहाफ़ी इम्तियाज मीर कत्ल केस में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं जवाद आसिफ से। जवाद, बताइएगा इससे मुतल्लिक़। जी बिल्कुल, सहाफ़ी इम्तियाज मीर के कत्ल केस में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मुल्जिमान में सैयद अजलाल, शहाब, अहसन और फराज शामिल हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान कल अदम तंजीम के सरगर्म कारकुन हैं। मुल्जिमान दहशतगर्दी की मज़ीद कार्रवाइयाँ सर अंजाम देने की मनसूबा बंदी कर रहे थे, जबकि मुल्जिमान ने अपने गैर मुल्की राब्तों का भी इंकिशाफ किया है। लिहाजा मुल्जिमान से मज़ीद तफ्तीश करनी है, जिस्मानी रिमांड दिया जाए। याद रहे, मुल्जिमान ने 21 सितंबर को काला बोर्ड के मकाम पर सहाफ़ी इम्तियाज मीर पर फायरिंग करके उन्हें जख्मी किया था, जो बाद में जहांबाद हो गए थे। जी जवाद आसिफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। तमाम सरकारी मुलाजमतें सिर्फ एक क्लिक पर। वज़ीर आला ने सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। शफाफ तरीके से नौजवानों को नौकरियां देने का ऐलान। नौकरियां देने में मुश्किलात का भी इतराफ़ किया। शिकवा किया, अदालतों में जाने से मामला ताख़ीर का शिकार होते हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
दो हिस्से हैं, एक वो है जो जॉब दे रहा है यानी हुकूमत सिंध, और एक वो है जो स्टूडेंट्स या यूथ जो हमारी जॉब लेना चाह रही है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। हर हुकूमत का डिपार्टमेंट, उनकी वैकेंसी लिस्ट है वो हमने उसमें ऑलरेडी फीड इन कर दी, और ये डायनामिक है, चलती रहेगी, इसमें ऐड होता रहेगा। आज हमने फैसला किया जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फैसला किया हमें 100 जूनियर क्लर्क चाहिए पूरे सिंध में। वो पहले इनिशिएट करेगी इस जॉब पोर्टल में जाके, जी मैंने 100 जॉब करने, फाइनेंस के पास जाएगी, वो देखेगी 100 जॉब की फंडिंग इनके पास मौजूद है कि नहीं है। नहीं तो अक्सर ही होता था जॉब एडवर्टाइज कर दी, बाद में फाइनेंस कहता था जी पैसे ही नहीं है। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जाएगा और ये सब ऑनलाइन होगा पोर्टल के अंदर। फाइनेंस उसको ओके करेगी, जॉब्स कि वो जिस जिस जगह पे होनी है वो सारी डिटेल दे के एक एडवर्टाइजमेंट जनरेट होगा और वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को चला जाएगा। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जिस दिन अखबार में ऐड आएगा उसी दिन ये पोर्टल में भी अपलोड हो जाएगा, और जो 15 दिन या महीना जो भी टाइम होगा उस वक्त से वो आपका घड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। खबर आपको देंगे, पेट्रोलियम डीलर्स बुनियादी मुतालबा पूरा होने के लिए पुरउम्मीद। पेट्रोलियम डीलर्स की कमीशन में इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक खुदाबख्श कहते हैं कि हमारे पास इतलात आई है कि 2-3 रोज में हमारे कमीशन का ऐलान किए जाने का इम्कान है, जिससे डीलर्स को कदरे इत्मीनान हासिल हुआ है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम सेक्टर के हवाले से बात की जाए तो जो पेट्रोलियम के जो डीलर्स हैं उनका जो कमीशन है वो तकरीबन 2023 में जो है वो बढ़ाया गया था, जिसके बाद जो डीलर्स थे उनमें काफ़ी बेचैनी पाई जाती थी, क्योंकि 2 सालों में महंगाई भी बढ़ी है और अखराजात भी बढ़े हैं। लेकिन अब कुछ खबरें ये सामने आई हैं, और वो अच्छी खबरें ये हैं कि जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उनकी कमीशन में जो है वो इजाफे की खबरें जो है वो सामने आई है। इन तमाम तर खबरों को कैसा देखते हैं, मेरे साथ मौजूद है मलिक खुदाबख्श जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। क्या कहेंगे सवाल? ऐसा है कि आपको मालूम है, आप उस मीटिंग में मौजूद थे जब मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे PSA हाउस में, नए मिनिस्टर साहब अली परवेज मलिक साहब, और उस वक्त ये मीटिंग हुई थी। तो हमारी एक मीटिंग हुई थी जो चेयरमैन अब्दुल समी खान की लीडरशिप में, और उसमें ये मिनिस्टर साहब ने फरमाया था, लॉन्ग डिस्कशन के बाद, सारी कैलकुलेशन सुनने के बाद उन्होंने कहा था कि हम इस पे काम कर रहे हैं, आपका ये जायज़ मुतालबा है, महंगाई बढ़ी है, तनख्वाहें बढ़ी हैं, बिजली बढ़ी है, सब चीज़ें बढ़ गई हैं, और आपका कमीशन भी मुनासिब बढ़ना चाहिए, हम इस पे काम कर रहे हैं। तो हालांकि इनसाइड तो सारा काम हो रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन कई टेक्निकल वजूहात से जिसकी वजह से डिले होती आ रही है। ये ही गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हमें बताते आए, हमें चेयरमैन को भी, हमारे मेंबरान को भी, सीनियर लीडरशिप को भी। लेकिन अब ये खबर आई है कि कुछ मामला ठीक हो गए हैं और 1-2 दिन में, 3 दिन में ये हमारा कमीशन जो है अनाउंस होने वाला है। एक्चुअली पूछे ना तो इस वक्त 1% पे होना चाहिए। 5%, मिनिमम 5% जो डीलर का कमीशन है वो प्राइस के हिसाब से होना चाहिए। अगर प्राइस महंगा हो रहा है तो महंगा हो जाएगा, सस्ता हो रहा है तो कम हो जाए। इस खबर से जो है जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उनकी आंखों में एक खुशी जो है वो जाहिर हुई है, और उनमें जो है एक उम्मीद की किरण जो है वो जाग उठी है। बस इनका ये कहना है कि हुकूमत और पेट्रोलियम डिवीजन जो है वो जल्दी से कमीशन को जो है वो कमीशन का ऐलान करे, ताकि पेट्रोलियम डीलर्स में पाई जाने वाली बेचैनी जो है उसका खात्मा हो सके। जी, कराची इंतजामिया का फूड अथॉरिटी के साथ मिलावट शुदा दूध की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 1 हफ्ते के दौरान कार्रवाइयों में जिला जनूबी, शर्की और मलीर में दूध के 7 नमूनों में यूरिया पाया गया और 27 दुकानें सील की गईं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी, एडिशनल कमिश्नर और ब्यूरो ऑफ सप्लाई के अफसरान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर्स राबिया सैयद ने रिपोर्ट पेश की। इजलास में फैसला किया गया कि भारी जुर्माने आयद करने और सेहतमंद दूध की तहरीरी यकीन दहानी हासिल किए बगैर दुकानें डीसील नहीं की जाएंगी, दूध फरोख्त करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि उन दुकानों पर यूरिया मिला दूध फरोख्त किया जा रहा था। यूरिया मिला दूध मुज़र सेहत है। कमिश्नर ऑफिस ने मंगल को सील की जाने वाली दुकानों की फहरिस्त भी जारी की। कमिश्नर कराची ने कहा है कि नाकिस और मुज़र सेहत दूध इंसान के लिए नुकसानदेह है, इसकी फरोख्त की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
صدر ٹاؤن کے علاقے شہاب الدین مارکیٹ کی قسمت بالآخر جاگ اٹھی ہے۔ برسوں سے التوا کا شکار سیوریج منصوبے پر شروع ہو گیا ہے۔ علاقہ مکینوں اور دکانداروں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی ہے۔ محمد حماد کی رپورٹ دیکھیے۔ برسوں بعد شہاب الدین مارکیٹ میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ نکاسی آب کا مسئلہ آخرکار حل کے قریب، انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ صدر ٹاؤن جیکب لائن اور شہاب الدین مارکیٹ کے اطراف جمع سیوریج کے پانی نے کاروباری سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کیا ہوا تھا۔ اب نئی سیوریج لائن بچھنے سے نہ صرف کاروبار میں بہتری کی امید ہے بلکہ علاقے کا ماحول بھی صاف ستھرا ہوگا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ برسوں بعد عملی اقدامات دیکھ کر خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ نکاسی آب کا نیا نظام بارش کے دنوں میں پانی جمع ہونے کا مستقل حل ثابت ہوگا۔ کہ یہ روڈ کی اتنی حالت زیادہ خراب تھی، نہ پانی نہ سیوریج، ہر پورا علاقہ مچھروں سے کچھ لوگ چلے گئے دنیا سے اور آج بھی لوگ پریشان ہیں اسی۔ اب یہ ایک دینہ خواب پورا ہوا ہے سیوریج کا۔ اللہ پاک سے ہماری تو دعا یہی ہے کہ اس کی مینٹیننس ہوتی رہے۔ بہت بہت شکر گزار ہیں پیپلز پارٹی کے ارشد جان صاحب کے، انہوں نے بہت اچھا کام کرا دیا۔ ہم یہاں کاروباری لوگ اتنی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، ہر چیز کی۔ رہائشی کہتے ہیں کہ مکی مسجد سے متصل 2 کلومیٹر طویل سڑک پر سیوریج لائن بچھانے کا کام روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ بلدیاتی عملہ خود نگرانی کر رہا ہے تاکہ منصوبہ جلد مکمل ہو سکے۔ تقریباً 2 کلومیٹر کا یہ جو لائنیں ڈلیں گی آپ خود وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہ علاقہ مکین خود اپنی نگرانی کے اندر یہ کام کروا رہے ہیں اور مطمئن ہیں۔ شہاب الدین مارکیٹ کے مکین برسوں بعد سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ اگر منصوبہ بر وقت مکمل ہو گیا تو یہ صدر ٹاؤن کے لیے ایک نیا آغاز ثابت ہوگا۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ اگر آپ کو دیکھ کہ مزار قائد پر 45 برس قبل لگا فانوس عجائب گھر منتقل کرنے پر تفصیلی مشاورت۔ مزار قائد بورڈ انتظامیہ کا اجلاس۔ قدیمی فانوس کے لیے متعدد مقامات زیر غور آئے۔ فانوس کی اثر نو تنصیب کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل۔ فانوس چین نے تحفہ دیا، اس پر 8.5 کلو سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا۔ بتاتے چلیں مزار قائد پر 45 برس قبل لگا فانوس عجائب گھر منتقل کرنے پر تفصیلی مشاورت۔ مزار قائد بورڈ انتظامیہ کا اجلاس۔ قدیمی فانوس کے لیے متعدد مقامات زیر غور آئے ہیں۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے خورشید رحمانی سے۔ خورشید بتائیے گا اس سے متعلق۔ مزار قائد بورڈ انتظامیہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے اندر قدیمی جو فانوس ہے اس کی اکثر نو تنصیب کے حوالے سے جو ہے وہ غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس کے اندر جو ہے وہ جو قدیمی فانوس ہے اس کو جناح ٹرمینل، ساماد ایئرپورٹ، سندھ اسمبلی اور دیگر جو خاص جو مقامات ہیں وہاں پر تنصیب کے حوالے سے غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جو ہے وہ قدیمی فانوس جو ہے اس کو قومی عجائب گھر کے اندر منتقل کیا جائے گا۔ اس وجہ سے 4 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے اور یہ کمیٹی تمام جو تکنیکی پہلو ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ غور و خوض کرے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ قدیمی فانوس جس کو 8.5 کلو سونے کے پانی سے اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھایا گیا تھا اور بڑا قدیمی یہ فانوس ہے جو مزار قائد پر تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ چین کے تعاون سے ایک اور فانوس لگایا گیا، اس کی ریپلیسمنٹ اس کو لگانے کے بعد جو ہے وہ اس فانوس کو اتارا جائے گا۔ اب اس فانوس کو قومی عجائب گھر کے اندر جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے 4 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی، تمام تر وہ پہلوؤں کا جائزہ لے گی۔ اس کی جو شفٹنگ کی ڈیٹ ہے وہ بھی اناؤنس ہوگی۔ اناؤنس ہونے کے بعد جو ہے وہ جو مزار قائد کی بورڈ کی جو مینجمنٹ ہے وہ فیصلہ کرے گی کس تاریخ کو اس جو قدیمی فانوس ہے اس کو قومی عجائب گھر کے اندر جو ہے وہ عوام کے لیے رکھا جائے گا۔ جی خورشید رحمانی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ چینی قونصل خانہ کراچی میں اکنامک ڈپلومیسی پر تقریب۔ اکنامک ڈپلومیسی فورم کے صدر فاروق افضل نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ چینی قونصل جنرل نے چین کی ترقی کے سفر پر روشنی ڈالی۔ تقریب میں ڈائریکٹر جنرل وزارت خارجہ عرفان سومرو نے پاکستان اور چین کے مضبوط تعلقات پر گفتگو کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سید زبیر راشد سے۔ زبیر بتائیے گا اس سے متعلق۔ بالکل جی، دیکھیں چائنیز قونصلیٹ کراچی میں اکنامک ڈپلومیسی پر تقریب ہوئی۔ اکنامک ڈپلومیسی فورم اور چینی قونصل خانہ کراچی کے زیر اہتمام سیمینار بعنوان اکنامک ڈپلومیسی چینجنگ ورلڈ آرڈر انسائڈ سکسیس پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اکنامک ڈپلومیسی فورم کے صدر فاروق افضل نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ چینی قونصل جنرل مسٹر یانگ یونگ ڈونگ نے چین کی ترقی کے سفر پر روشنی ڈالی۔ ڈائریکٹر جنرل وزارت خارجہ عرفان سومرو نے پاکستان اور چین کے مضبوط تعلقات پر گفتگو کی۔ دین آف ڈپلومیٹک کور و قونصل جنرل سلطنت عمان انجینئر سمیع عبداللہ الخنجری نے شرکت کی، جبکہ قونصل جنرل ملیشیا ہرمن ہادی نات احمد، تھائی قونصل جنرل سراج بوتنان نے بھی شرکت کی۔ بنگلہ دیش کے نئے قونصل جنرل محمد ثاقب صداقت نے بھی شرکت کی، جبکہ سری لنکا کے قونصل جنرل سنجیوا پٹیوالا بھی شریک ہوئے۔ اعزازی قونصل
शिरकत की। इथोपिया के एजाजी कौंसल जनरल इब्राहिम तवाब शरीक हुए, जबकि अफगानिस्तान के कौंसल जनरल समेत तालीमी व कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। कौंसल जनरल चाइना ने अपने खिताब में कहा कि इकनॉमिक डिप्लोमेसी के अनवान से सेमिनार करने वाले ऑर्गेनाइजर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तेजी से बदलती हुई सूरत हाल, जियो पॉलिटिकल तनाज़ात, आलमी के साथ बाज़ारी के दौर में भी चीन ने तरक्की की, अमन, डायलॉग और मौशी तरक्की की पॉलिसी को जारी रखा। यांग युंगडोंग ने कहा कि 2012 से 2024 तक चीन की GDP 7.6 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 19 ट्रिलियन। तकरीब थी। सैयद सुबैर राशिद इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर आपको दें कि लेजेंड गुलकारा आबिदा परवीन बिल्कुल सेहतमंद है। अहले खाना ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। आबिदा परवीन के ऑफिशियल अकाउंट से जारी वजाहती बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहें बेबुनियाद हैं। तमाम मीडिया इदारे गैर मुसद्दिका खबरें फौरी तौर पर हटा दें। आपको बताएं कि लेजेंड गुलकारा आबिदा परवीन बिल्कुल सेहतमंद। अहले खाना ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। आबिदा परवीन के ऑफिशियल अकाउंट से जारी वजाहती बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहें बेबुनियाद है। तमाम मीडिया इदारे गैर मुसद्दिका खबरें फौरी तौर पर हटा दें। बताते चलें कि लेजेंड गुलकारा आबिदा परवीन बिल्कुल सेहतमंद। अहले खाना ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। आबिदा परवीन के ऑफिशियल अकाउंट से जारी वजाहती बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहें बेबुनियाद हैं। तमाम मीडिया इदारे गैर मुसद्दिका खबरें फौरी तौर पर हटा दें। मदाहों से दरख्वास्त है कि अफवाहों पर यकीन ना धरें।